हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम +3 6th सेमिस्टर पेपर 13 जो अच्छे हमारे पेपर 13 प्रथम विषय 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नोत्तर आलोचना करिए। बुझे देखिए कौन दीजिए। भारत को छापाखानार आगमन संक्षिप्त विवरणी प्रदान कर। उदय कौन दीजिए। भारत भूखंड को यूरोपीय माने छापाखानार शुभारंभ करथिले। सेमानक आगमन सहित आरंभ होता प्रेस इतिहास। पंचदश शताब्दी यूरोपीय प्रिंटिंग प्रेस व्यवहार देखा मिलता। षोडश शताब्दी यूरोपीय मान हस्तर प्रेस दुर्जय जहाँ को धारण कर निज गोटे गोटे राष्ट्र गठन करने सक्षम होते। प्रथमे पर्तुगीज मैंने भारत में छापाखाना बसई। 1557 ख्रीष्ट धर्मावलंबी मैंने पुस्तक छपाई प्रथम है 1557 ख्रीष्ट धर्म प्रचार प्रसार सहित यूरोपीय संस्कृतिर प्रसार पर गोटे पुस्तक एवं छापाखानार विशेष सहायक होता। बुझे ऊनविंश शताब्दीर भारतीय संवादपत्र। इंग्रेज माने सप्तदश शताब्दी भारत में छापाखाना बसाई संवादपत्र प्रकाश कर समर्थ होते। इंग्रेज शासन गौरव को प्रकाश करने इंग्रेज संवाद उद्दिष्ट था। 1780 ख्रीष्टाब्द हिके बंगला गैजेट नामक पाक्षिक संवादपत्र प्रकाश करते। 1784 दि कलिकता गैजेट, 1785 दि बेंगल जर्नल, 1786 दि कलिकता क्रोनिकल इत्यादि संवादपत्र गुड़िक कंपानी कर्मचारी मानक अनुकंपार चलुला। संवादपत्र गुड़िक सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक विषय उपर लेखा प्रकाश करुले। समय क्रमे सरकार विरुद्ध में मत देउथिबा संवादपत्र उपर कटकणा जारी करा। बुझे तार कौन दीजिए लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रेस नीति कौन दीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स स्वाधीन प्रेस गुड़िकर मूल्य अनुभव कर प्रेस उपर अधिक कटकणा उठाई देवाक से इच्छा करते। कौन कहते लॉर्ड हेस्टिंग्स स्वाधीन प्रेस गुड़िकर मूल्य अनुभव कर प्रेस उपर अधिक कटकणा उठाई देवाक इच्छा करते। मात्र संवादपत्र संवादक मानक केतेक साधारण नियम लागू करथिले। लॉर्ड हेस्टिंग्स कलह नीति जो बंगलार समाचार दर्पण, संवाद कौमुदी एवं इंग्राजी रे कलिकता जर्नल प्रभृति संवादपत्र छपा जाता। लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रेस नीति अनुଯାयी कंपानी निर्देश मंडल बटलैट और सुप्रीम कोर्ट विचारक विरुद्ध में संवादपत्र कौन मंतव्य दिज्व ना स्थिर है। बुझे मात्र कलिकता जर्नल रे जे.एस. बंकिमहेम सुप्रीम कोर्ट विचारपति, माद्रास गवर्नर और कलिकता विषय समालोचना करते। किए करते ना जे.एस. बंकिमहेम है जी कि सुप्रीम कोर्ट विचारपति उपर है। फलस्वरूप कौन कर इंग्लैंड रु देशांतर कराइला। बुझे कौन सी किए ना जे.एस. बंकिमहेम है। तार कौन देखिए लॉर्ड वेल्सली प्रेस आईन। आधुनिक जुग में प्रेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुला। बुझे ना लॉर्ड वेल्सली प्रेस आईन ये सब मन रखिगला। लॉर्ड वेल्सली प्रेस आईन आधुनिक जुग में प्रेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुला। भारत में यह सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन को त्वरान्वित करथिला। संवादपत्र गुड़िक कंपानी दुर्नीति विषय इंग्लैंड थिबा कंपानी कर्तृपक्ष दृष्टि आकर्षण करदेवा उभय कर्मचारी माने आशंकाग्रस्त थिले। तेणु सरकार संवादपत्र उपर कटकणा जारी करथिले। 1799 ख्रीष्टाब्द लॉर्ड वेल्सली संवादपत्र उपर कटकणा लागू करथिले। टीपू सुल्तान एवं मरहट्टा शक्तिर उत्थान देखि वेल्सली विचलित हो से 1799 प्रेस आईन जारी करथिले।
ସେହି ନିୟମ ହେଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଦ୍ରାକର ସମ୍ପାଦକ ଓ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଛପାଯିବ। କୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶକମାନେ ସରକାର ସଚିବ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା ହେଲା। ଏହି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଦେଶାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ହେଲା। ତା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ଉଦାରନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ ଆଡାମ୍ସଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବିରୋଧୀ 1823ରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନିୟମକୁ ଚାର୍ଲ୍ସ ମେଟକାଲ୍ଫ ହେଲା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମେଟକାଲ୍ଫଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରେସ୍ ପରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ଦେଇଛି କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ହେଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ 1828 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 20 ତାରିଖରେ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ହେଲା। ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ 1830 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ନାମିତ ହେଲା। ଏହା ସାରମର୍ମ ହେଲା ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ପର୍ବାଣ ଓ କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସତୀ ପ୍ରଥା ଓ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅବସାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ଅବବୋଧ କରିଥିଲା। ତାই କ'ଣ ଦେଇଛି 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ ଦିଆ ହେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ମୁଁ ଥରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। କିଏ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମନେ ହୋଇଥିବ। 1863ରୁ 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ବମ୍ବେ ନଗରୀରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଜାତି ପ୍ରଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ଯଥା କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଓ ଶିକ୍ଷା। ବୁଝିପାରୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବୈଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା ବେଦକୁ ଫେରି ଚାଲ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦସ୍ ହେଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ଏଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ତାର କ'ଣ 8 ନମ୍ବର ହେଲା ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। 8 ନମ୍ବର ହେଲା ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ଥିଲେ ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା। ବୁଝୁଛି ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ଥିଲେ ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା। ସେ ଭାରତରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ମୁସଲିମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହୁଁଥିଲେ। ବୁଝୁଛି ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ହେଲା। କ'ଣ ମହମଦାନ
ମହମଡାନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ। ଏହି କଲେଜରେ ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର କ'ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା। 1885 ମସିହାରେ ସାର ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝୁଛି କ'ଣ ଦେଇଛି 9 ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ଭାରତରେ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଦାନ କର। କ'ଣ ଭାରତରେ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଉପରେ ଏହା କ'ଣ ଦେଇଛି 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରୁ ଭାରତରେ ନାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋମ ରୁଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମିଲ ହୋଇ ନାରୀମାନେ ଅସହାୟତାର ମୁକ୍ତିର ପଥର ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 1937 ମସିହାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ନାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ନାରୀ ମୁକ୍ତିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଥିଲା। ହେଲା।